اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دوست نے بار بار مجھے سوال کیا کہ سائی محبوب پیر ہمیں بتائیں مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام یا کسی بھی ولی اللہ سے ہم روحانی طور پر ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ان سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کیسے مولا علی ہماری مدد کریں گے؟ اس کے لیے ہمیں کچھ بتائیں۔ سب سے پہلے تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ انما ولیکم اللہ ورسولہ وللمؤمنین، بے شک اللہ مددگار ہے، اس کا محبوب مددگار ہے، اور مومن صالحین اولیاء اللہ بھی مددگار ہیں۔ یہ قرآن کہتا ہے یہ مدد کر سکتے ہیں، اللہ کا نبی ہو یا ولی ہو، اللہ کی عطا سے مدد کرتا ہے۔ کیوں؟ دنیا میں نبی ہو یا ولی ہو، وہ پوری کائنات میں اللہ کا جانشین ہوتا ہے، اللہ کا نائب ہوتا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم نے انسان کو زمین پر اپنا جانشین مقرر کیا، اللہ کا نائب۔ اب جو خدا کا نائب ہو تو خالی تو نہیں نہ ہوتا، ویلا تو نہیں نہ ہوتا۔ اللہ جس کو اپنا کہے یہ میرا نائب ہے تو کہ ویلا نائب ہے؟ نہیں، خدا داد صلاحیتیں اس کے اندر ڈالی جاتی ہیں، مشکل کشائی ڈالی جاتی ہے، حاجت روائی ڈالی جاتی ہے، علم غیب ڈالا جاتا ہے اس کے اندر۔ پھر اللہ اس بندے کے اندر اس میں اللہ ذات کا نور داخل کرتا ہے، پھر اس بندے کو فرشتوں سے سجدہ کرواتا ہے، پھر اس کو کامل و اکمل و مکمل کرتا ہے، پھر اللہ اس کو دنیا میں ولی اور مرشد بناتا ہے۔ مرشد میں نہیں بن جاتا، یاد رکھیں، امام بننا، مرشد بننا یہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہوتا ہے۔ ایک امام وہ ہوتا ہے جسے ہم محلے میں اپنا امام بناتے ہیں مسجد کا، وہ آپ لوگوں نے بنایا ہے۔ ایک امام وہ ہوتا ہے جس کو اللہ بناتا ہے مرشد۔ ہم نہیں بنا سکتے کسی کو امام یا مرشد، وہ اللہ بناتا ہے۔ محلے والے امام نہیں، مسیتاں دے امام نہیں، اللہ کے چنیدہ لوگ، برگزیدہ لوگ۔ جاعل فی الارض خلیفہ، دنیا میں حجت خدا، نشانی خدا، دنیا میں رہ کر خدا کی طاقتیں استعمال کرنے والے ولی اور نبی اور ولی۔ اللہ نبیوں کو بھی یہ شان دیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے لوگوں کی مشکل کشائی کرتے ہیں، زندگی میں بھی کرتے تھے، بعد از وصال بھی کرتے ہیں، کیونکہ نبیوں کے جسموں پر مٹی کو حرام کر دیا گیا۔ حدیثوں میں آتا ہے، مشکات شریف میں، نبیوں، اس لیے رسول خدا نے، بخاری کی حدیث ہے، فرمایا جب میں معراج پر گیا تو موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ لوگ کہتے ہیں جی وہ قبراں چلے گئے، انہوں نے کی پتا؟ ہاں، تو نبی پاک فرما رہے ہیں میں اللہ سے ملنے گیا تو موسیٰ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، یعنی پھر نماز پڑھنے کے لیے قبر وسیع ہو گئی ہوگی نا، جائے نماز بھی ہوگا نا، موسیٰ کھڑے بھی ہوئے ہوں گے نا، جسم بھی تو ہوگا نا۔ اور یاد رکھیں، روح پر عبادت فرض نہیں ہے، عبادت جسم پر فرض ہے۔ اس کا مطلب ہے موسیٰ اپنے جسم کے ساتھ قبر میں زندہ تھے، کیونکہ عبادت جسم پر ہے، روح پر کوئی عبادت نہیں۔ اگر موسیٰ نماز پڑھ رہے تھے تو گویا وہ زندہ تھے، جسم کے ساتھ زندہ تھے۔ تو پھر موسیٰ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں موسیٰ پھر مجھے 6ویں آسمان پر بھی ملے جا کر، وہاں پر بھی حضرت موسیٰ کی ڈیوٹی تھی۔ مسجد اقصیٰ میں بھی ملے تھے نماز پڑھنے کے لیے، پھر قبر میں بھی ملے، پھر عرش پر بھی ملے، 3 جگہ، ایک موسیٰ 3 جگہ پر ملے۔ تو ایسے ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی اور ولی اللہ کی دی ہوئی طاقتوں کے ساتھ ہر جگہ پر آ جا سکتے ہیں، ان کے پاس یہ پاوریں ہوتی ہیں۔ سب سے زیادہ طاقت اور پاور اللہ نے اپنے آخری محبوب نبی خاتم الانبیاء رحمت عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ سب سے 1,24,000 نبیوں سے زیادہ طاقت، معجزات، شانیں، پاورز اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ علم لدنی، علم معرفت، سارا علم عطا فرمایا، اور حضور نے وہ ساری پاوریں، وہ طاقتیں اپنے پاس نہیں صرف ساری رکھ لی، کیونکہ جو دیتا ہے وہ بڑھتی ہے، جو چیز دینا شروع کر دے وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے نبی پاک نے فرمایا اللہ کی راہ میں سخاوت کرو، جب جتنا دو گے اتنا زیادہ ہوگا۔ رسول پاک نے وہ طاقت مولا کائنات حضرت علی کو عطا فرمائی، باقی دیگر صحابہ کو بھی ان کے ظرف کے مطابق وہ طاقت ٹرانسفر کرتے رہے ان کے اندر، لیکن زیادہ توجہ نبی پاک کی مولا علی پر رہی۔ کیوں؟ مولا علی وہ ہستی ہے جس کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا میں اور علی ازل والے دن ایک نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ ایک نور کی 2 شعائیں زمین پر آئیں، ایک ابو طالب کے گھر، ایک عبداللہ کے گھر، یعنی محمد اور علی ایک نور سے دنیا میں تشریف لائے۔ اس لیے رسول اللہ نے علی کے نور کو، نور کو پک کرتا ہے، نور نے دوسرے نور کو پک کیا، اور حضرت علی کو وہ سارے کا سارا علم، معرفت،
पावर, ताकत, शक्तियां, अपने अंदर से नूर अली के सीना में मुंतकिल फरमाया और अली बने मुश्किल कुशा, हाजत रवा। इसलिए रसूल खुदा की सारी जंगों में मेरे नबी की नजर अली पर रहती थी। या अली अदरिकनी फी सबीलिल्लाह, अली जल्दी आए मोहम्मद की मदद करें। अल्लाह अकबर। और अली जुल्फकार निकाल कर मैदान में जाते थे और जब जाते थे फिर दुश्मनों का सफाया कर देते थे। अली की तलवार दुश्मनों का खून चाटती थी और अली जिधर जुल्फकार चलाते थे एक एक बंदे के 70 टुकड़े कर देती थी। एक बार जुल्फकार चलती थी, बस अली का मैदान में आना होता था, कामयाबी अली के माथे पर लिखी होती थी। अली वो मुश्किल कुशा है जिसे मेरा नबी कहे कि अली खैबर के अंदर आ ताकि इन दुश्मनों को खत्म कर। और अली को पुकारा, ना दे अली यम मजहर अजायब, अली को पुकार, वो अजीब व गरीब ताकतों का मालिक है। तो मेरे नबी ने जब अली को पुकारा, ये शाह वली अल्लाह मुहद्दस देलवी ने, सुल्तान बाहू ने, दाता अली हजवेरी ने, बाबा फरीदगंज शकर ने, शहबाज कलंदर ने, जलीलुल कदर सनद याफ्ता औलिया अल्लाह ने अपनी किताबों में लिखा कि रसूल अल्लाह ने अली को मदद के लिए पुकारा। और अली हुज्जते खुदा है, अली जानशीन खुदा है, अली खलीफा खुदा है, अली वसी रसूल अल्लाह है, अली वो हस्ती है कि जिससे नबियों ने भी मदद तलब की है। मैं आपको कभी सुनाऊंगा कि ये हिंदुओं का श्री कृष्ण जो है ये एलियोम कहकर हजरत अली से मदद मांगता है। और अगर आप बाइबल पढ़े हों, तौरात के बाद जबूर, फिर अंजील, जो अंजील आई, अंजील में मत्ती, लूका, मरकस और यूहन्ना 4 अंजीलें हैं। मरकस में लिखा कि जब मसीह को मसलूब किया गया 3 बार कहा, एली एली लमा शबक्तानी, ए अली तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, मेरी मदद करने नहीं आ रहे। ये एली, एलिया, अहली, ये इब्रानी, यूनानी और एलिया अरबी, इन तीनों नामों को जब जोड़ा गया, तर्जमा किया गया, इसका सब मुहक्किकीन ने तर्जमा किया तो इसका तर्जमा अली निकला। यानी अगर पिछले मुहात्माओं ने, देवताओं ने, अंबिया ने किसी को मदद के लिए पुकारा तो बाद में पता चला वो मदद के लिए जिसे पुकारा गया वो मोहम्मद मुस्तफ़ा का भाई अली शेर खुदा है। तो अली मदद कर सकते हैं, अली मदद कर सकते हैं जिंदगी में भी और बादज विसाल। मैंने बता दिया नबियों के जिस्मों पर वैसे मट्टी हराम है, वलियों जो अल्लाह की जात में फना हो गए हों, अल्लाह की जात में बाकी रहते हों, खुदा में रहते हों, खुदा उनमें रहता हो, वो बंदे दुनिया से जाते नहीं है, सिर्फ एक पर्दा करते हैं। और वैसे भी कुरान कहता है जो इसमें अल्लाह जात की राह में मारा जाए उसे मुर्दा ना कहो। अब कुरान कहता है मुर्दा ना कहो, लोग कहते हैं पीर फकीर मुर्दा है, कुरान कहता है ये अल्लाह की राह में मारे हुए हैं, इनको मुर्दा ना कहो, ये जिंदा हैं, इनको रिज़्क़ दिया जाता है। ला तशअरून, तुम्हें अक्ल नहीं है। अल्लाह लोगों को कहता है तो अक्ल ही नहीं है। अल्लाह के नबी हो, वली हो, जिंदा है, कब्रों में जिंदा, रिज़्क़ दिया जाता है। रिज़्क़ सिर्फ रोटी को नहीं कहते, रिज़्क़ के मैनी तफसीर में उलमा ने लिखा रिज़्क़ का मैनी है उनको हर चीज दी जाती है जिनको उनकी जरूरत हो, हर चीज वो जो कह दे अल्लाह पूरी करना शुरू कर देता है। यानी वो कब्रों में रहकर हुकूमत करते हैं और उनकी वो छोटी सी कब्र नहीं होती। बुखारी के हदीस है, नबी पाक ने फरमाया मोमिन की कब्र जन्नत का बाग बन जाती है। जन्नत का बाग, मैं जन्नत का कोना नहीं कहा मैंने, जन्नत का बाग। पता कितना बड़ा बाग है। एक बार जिब्राइल अलैहिस्सलाम परेशान बैठे थे, अल्लाह ने पूछा, फरमाया जिब्राइल क्यों परेशान है? या अल्लाह जब से कायनात बनाई है मैं खुल के उड़ नहीं सका, मेरे पर नहीं, कोई ये कायनात छोटी है, मेरे पर बड़े हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह खुल के पर नहीं चला सका इस तेरी पूरी लाह महदूद कायनात में। जिब्राइल के इतने बड़े पार हैं। हमेशा मैं शक्ल बदल के रहता हूँ, अपनी असली शक्ल में मैं अल्लाह में अपने पर नहीं यानी खोल कर उड़ सका कि ये कायनात छोटी है, मेरे पर लगते हैं इसके साथ। तो अल्लाह ने कहा अच्छा इतनी बात पर तू परेशान है, जन्नत के अंदर जा और फला एक इलाका है उसमें जा, तो वहां पर जाके उड़ ले। अब जिस जन्नत की हिस्से में कहा गया, जिब्राइल गए और जिब्राइल 5000 साल पूरे पर खोल के उड़ते रहे।
5000 سال اس جنت کے حصے میں پورے پر کھول کے اٹھتے رہے. اللہ غنی. 5000 سال سوری روایات میں لکھا 5000. آخر جبرائیل تھک کر جنت کے کونے میں بیٹھ گئے. اللہ نے فرمایا ہاں جبرائیل، یا اللہ میں نے سیر کی ہے، اور کھل کر اپنے پر چلائے. اللہ 5000 سال اتنی بڑی یہ جنت کا ایک کونا ہے، میں اپنے پوری جنت نہیں کہی، جنت کا کونا ہے. فرمایا یہ تو صرف ایک جنت کا چھوٹا سا کونا تھا کہ جس میں تو نے 5000 سال پر کھول کے پرواز کی ہے. اور جبرائیل کی پرواز پتہ کتنی ہے؟ پلک جھپکنے سے پہلے زمین سے عرش تک جاتے ہیں. اتنی بجلی سے زیادہ تیز ہے جبرائیل کی جو رفتار ہے. تو خود سوچے جو بجلی سے زیادہ تیز چلنے والا ہو 5000 سال اڑتا ہی رہا. اللہ غنی، کتنی بڑی جنت کا وہ کونا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے پتہ ہے یہ کونا کس کا ہے؟ نہیں مولا مجھے نہیں پتا. فرمایا یہ کونا میرے نبی کا ایک عاشقہ ویسے کرنی اس کو دیا ہوا ہے، یہ کونا اس کا ہے. ایک روایت میں حضرت ابوبکر بھی آتا ہے، ایک میں حضرت اویس بھی آتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ اس کا ہے اور یہ حصہ اس کا ہے. تو ان ہستیوں کے بارے میں سوچے جن کو امام حسن اور حسین کہا جاتا ہے، یہ پوری جنت کے سردار اور بادشاہ اور مالک ہے. ان کا رتبہ کیا ہوگا؟ ارے جن کو چھوٹا سا کونا دیا گیا، جبرائیل 5000 سال پھرتا ہے، تو جو پوری جنت کے مالک ہوں، سردار ہوں، حسن اور حسین اور ان کے بابا علی شیر خدا ہوں، وہ کیسے نہیں مدد کر سکتے ہوں گے؟ ارے جب کائنات سے بڑی کائنات کے مالک ہوں، کائنات کلی کائنات نہیں ہوندی، کائنات جو سارا کچھ ہی آندا ہے. جڑا بندہ پوری دنیا دا مالک ہوے تو وہ لیے مشکل کشائی کرنا، حاجت روائی جے مجھے میری مشکل حل کر دے، مسئلہ ایک وہ لیے بہت بڑی گل ہے. بلکہ یہ تو اس کی شان کہ میں تو یہ کہتا ہوں علی سے یہ کہنا میری مشکل حل کر، یہ بھی چھوٹی بات ہے. علی تو وہ ہستی ہے جو نبیوں کی مدد کرتا ہے، ولیوں کی مدد کرتا ہے. تو مولا علی بے شک کو شبہ مدد کر سکتے ہیں. ولی بھی علی کے حکم سے بنے ہوتے ہیں. مولا علی سلطان باہو فقیر نور محمد سروری قادری اور میرا پیر فقیر عبدالحمید سروری قادری اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب اپنے کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اس کو پھر غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچاتا ہے کسی کامل مرشد کے ذریعے. اس کو کوئی ولی اللہ مل جاتا ہے، پھر اس کو غوث پاک کی کچہری میں پہنچا، غوث پاک اس کو تیار کرتے ہیں، پھر اس کو مولا علی کے کچہری میں پہنچایا جاتا ہے. مولا علی اس کو موڑ لگا کر ولی بنا دیتے ہیں. آج بھی یہ سلطان باہو لکھا مولا علی ولی بنا رہے ہیں، لوگوں کو غوث کتب دال کلندر کر رہے ہیں، یا علی مدد کر رہے ہیں، ہر وقت ہو رہا ہے. یہ تو آج کے پلیت لوگوں نے منع کر دیا کہ یا علی مدد نہ کہو، بلکہ 1400 سال سے لے کر پچھلے انبیاء تک بھی وہ سارے یا علی مدد کہتے رہے اور علی مدد کرتے رہے. آئیے میں آپ کو آسان ترین طریقہ بتا دوں علی کی زیارت، علی کی مدد کا. سب سے پہلے تو وظیفہ سن لیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ دیدار کیسے ہو سکتا ہے. وظیفہ سن لیں. سب سے پہلے وظیفہ یہ ہے کہ 72 مرتبہ نعت علی پڑھنا ہے، 72 مرتبہ، اور اول آخر درود شریف 11 مرتبہ پڑھنا ہے. 72 بار نعت علی. چھوٹا نعت علی پڑھے، بڑا نعت علی تو بہت زیادہ پڑھائی ہو جائے گی. روزانہ آپ نے اپنے مرشد کا تصور قائم کر کے اس میں محمد اس میں اللہ زاد 10 منٹ کرنے کے بعد آپ نے جب یہ 72 بار یہ نعت علی پڑھنا ہے اور اس کو آپ اگر 72 دن ہی تک پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالی مولا علی کی زیارت بھی ہوگی. اور ان کے دوران مولا علی سے جتنے بھی آپ کام کہیں گے مولا علی اللہ کے حکم سے آپ کے کام کر دے گا. مولا علی کی ڈیوٹی یہ ہے، دنیا میں مشکل کشائی کرتے پھرتے ہیں. اور ایسے ہی کسی ولی اللہ سے بھی رابطہ کرنا ہو تو آپ نے نعت علی ہی پڑھنا ہے، پھر آخر پر اس ولی اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے. تو مولا علی کے صدقے وہ ولی بھی آپ سے ملاقات بھی کرے گا اور آپ کو اپنا دیدار بھی دے گا، آپ کی مشکل بھی حل کر دے گا. یہ نعت علی آپ چھوٹا میں ایک دفعہ آپ کو سنا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نعت علی یوم مظہر العجائب تجد ہوں اون اللہ کا فی النوائب کل ہمی و غم سینجلی بعظماتی کا یا اللہ و بنبواتی کا یا محمد و بولایاتی کا یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ.
ये आपने इसका तर्जमा भी एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा और ऐसे आपने 72 बार ये पढ़ना है। इंशाअल्लाह आपको मौला अली की ज़ियारत हो जाएगी। पहले कोई मीठी चीज़ मौला अली का ख़त्म दिला दें, आखिर पर भी दिला दें तो इंशाअल्लाह मुश्किल हल हो जाती है। और अब मैं बताता हूँ वो तरीका जो सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा। आपने फरमाया कि अगर कोई जाता है मौला अली की ज़ियारत करना, नबी पाक की ज़ियारत करना, किसी वली अल्लाह की और उनसे मुलाकात करना, मैं पहले भी बता चुका हूँ। एक सादा कागज़ लेना है, सादा कागज़ लेना है, उसके ऊपर मौला अली शेर पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखना है, फिर दुरूद शरीफ लिखना है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह लिख लें, और नीचे उस हस्ती की कब्र की तस्वीर बना लेनी है और कब्र के बिल्कुल आपने दरमियान में लिख देना है। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपने पहले लिखना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसे कागज़ आप लेंगे, देखें ऐसे कोई बताएगा आपको जैसे ये साईं महबूब पीर आपको बता रहा है। ऐसा पीर आपको कहाँ से मिलना है, ऐसा मुर्शिद आपको कहाँ से मिलना है? अरे पीर तो अपनी बातें छुपाते हैं, वो कहते हैं किसी ने उसी गल्ला दसती हैं कि पीर ना बन जावे। और हमने तो वो बातें बता दी जो औलिया अल्लाह के सीनों में छुपी हुई थी, साईं महबूब पीर ने बता दी। और लोग कहते हैं यार ये इल्म है भी है किस तरह गल्ला बाता, और गल्ला बाता होना लगे जिन्होंने अमल नहीं करना। और मुझे एक बंदे ने कहा जी गल्ला बाता ही लगती हैं, है तो किसी के पास नहीं। क्यों नहीं है? जिनके पास है वो छुपा कर बैठे, ये भी याद रखें। सोशल मीडिया का दौर है, मैं तो ये बातें करते हुए डरता हूँ और वो ताकतों को इस्तेमाल करना। हम सिर्फ बता देते हैं तो काम आप कर लें, आपके पास खुद ताकतें आ जाएंगी, वो खुद सब कुछ मिल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुर्शिद ने हमें सब कुछ नवाजा हुआ है, ऐਵੇਂ खाली नहीं बैठे हुए। और आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ जो हमें अता हुई हैं, आपको बता रहा हूँ ताकि आप भी वली अल्लाह बन सके। और अल्लाह की कसम खाकर मैं एक बात बता दूं आपको, अगर आप इन रूहानी लोगों से मदद मांगना शुरू कर देना, रूहानी तौर पर मौला अली से, गौस पाक से, नबी पाक से, आज पूरी दुनिया पर मुसलमान हुकूमत करें। आज हम क्या करते थे? अंग्रेजों से मदद मांग रहे हैं, इसराइल से मदद मांग रहे हैं, बाकी दुश्मनों से मदद मांग रहे हैं, मौला अली से मदद मांगने को ये शिरक कह रहे हैं। गौस पाक को कोई पुकारते कहते शिरक हो गया। पट्ठा बा देते इस गल्ला ने, हमारा बेड़ा गर्क कर दिया हमारा। पिछली हिस्ट्रियां पढ़ लें, मुसलमान क्यों कामयाब थे? वो नबियों वलियों से रूहानी तौर पर मदद मांगते थे और उनके साथ नबी वली जाया करते थे। जैसे गज़वा बदर में मेरे नबी के साथ आसमान से फरिश्ते उतर कर लड़े थे मैदान में, हुजूर ने फरिश्तों से रजू किया, अंदर जाकर खैमे में दावत पड़ी, फरिश्ते सारे आए और आकर सहाबा की जगह फरिश्तों ने जंग की थी। नबी पाक ने भी फरिश्तों से मदद ली और अरवाह से मदद ली और वो आकर मैदान गज़वा बदर में लड़ी। और मुसलमान तो 313 थे, उधर 1000 था, कैसे फतह हो सकती थी? साहबा फरमाते हैं हमने अजीबो गरीब बंदे देखे जो आके लड़ाई कर रहे थे, दुश्मनों का सरकलम करी जा रहे थे। हमने पूछा या रसूलल्लाह ये कौन थे इतने लंबे कद वाले बंदे? फरमा फरिश्ते थे, अरवाह थी, अल्लाह ताला ने भेज दिए थे। तो मुसलमान तब कामयाब होता है जब नबियों वलियों से मदद ले, फिर इनसे ये काम करवाए सारे तो हो जाते हैं काम। जब आप नबियों वलियों से मदद मांगे थे, आए आपका ये साईं महबूब पीर जिसने कोई शायद से पोशीदा नहीं रखी और हमारी कोई तलब नहीं है मरीद होना ना हो वो, होना हो वो, नहीं होना नाम ही हो वो, लेकिन कम से कम औलिया अल्लाह का मिशन समझ लें, कुछ बन जाए जिंदगी में, ताकि किसी वली के खिलाफ जिंदगी में बात नहीं कर सकेंगे। और जी वलियां ने बिजली की में लोटे बंद कर दी और दादा साहब ने कि लाहौरों मुश्किल हल कर दी, गौस पाक ने बेड़ा किमें तारता। आप ये अमल करें, फिर आप भी लोगों के बेड़े तारेंगे, आप भी बिजलियां बंद करेंगे। ये अमल करें जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो सुल्तान बाहू ने लिखे। अच्छा, ये आपने कागज़ पर लिखना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखकर आपने लिखना है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। ये मैंने लिख दिया, या अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। नीचे ये हमने कब्र बनानी है और ऊपर लिख देना है कब्रे मौला अली, कब्रे मौला अली, ठीक है। और इसके नीचे लिख देना है ओह ज़ेरू ओह ज़ेरू ओह ज़ेरू या अली मदद। ओह ज़ीरू का मतलब है हाजिर हूँ, हाजिर हूँ। फिर आपने कब्र मौला अली अलैहिस्सलाम को देखना है और कब्र मुबारक को देखकर पहले ये सारा कुछ आपने लिख लेना है ऐसे कब्र का निशान बनाकर। फिर जब आपने कब्र पाक को देखना है तो आपने कब्र पाक को देखकर मौला अली सरकार के नाम की तस्बीह करनी है सांस के साथ,
360 मरतबा, नहीं तो एक तस्बीह 111 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, 360 मरतबा पढ़ सकते हैं। या अली वली अल्लाह, या अली वली अल्लाह। फिर आपने कब्र मौला अली को देखना है, या अली वली अल्लाह, और आपने पहले सलाम भी करना है मौला अली को। बिल्कुल ये समझना आप नजफ में बैठे हैं, सामने मौला अली की कब्र है और मौला अली की कब्र से नूर निकल रहा है, आपके सीने में आ रहा है, ये फैज भी मिलेगा आपको इस तरह। और 7 तस्बीह करनी है, या अली वली अल्लाह, या अली वली अल्लाह। गर्दन हलानी हलाई नहीं हलानी कोई बात नहीं, बस तसव्वुर मौला अली की कब्र का रखना है। फिर इसको सांस में लेकर आना है, वली अल्लाह वली अल्लाह। आखिर पर कह देना अदरिकनी फी सबीलिल्लाह, अपनी अर्जी मौला अली के आगे लगा देनी, मौला अली मुझे काम नहीं मिल रहा, मौला अली मेरा फलां काम नहीं हो रहा, मौला अली इसको हल कर दे, मौला अली आपको अल्लाह का वास्ता, आपको उसके नबी का वास्ता मेरी मुश्किल को आसान कर दे। ये बात आपने कह देनी मौला अली से, और ये अमल आपने रोजाना कर देना है। इसी तरह किसी भी वली अल्लाह को मिलना उसकी कब्र पर ऐसे ही ये आपने कब्र का निशान बनाकर आपने उस हस्ती का नाम पढ़ना शुरू कर देना है। उस हस्ती से मुलाकात भी हो जाएगी, दीदार भी हो जाएगा और मुश्किल भी हल हो जाएगी। अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।